کہ سارے عالم کی روحیں ایک جگہ تھیں، جو سب سے اعلیٰ انسان تھا، اعلیٰ روح تھی، اللہ نے اس کو اٹھایا اور اپنا محبوب اور آخری نبی کے لیے منتخب کر لیا۔ جا رہے ہیں تو بیوی کے پاس جا رہے ہیں، تو اولاد کے پاس جا رہے ہیں، تو کاروبار کر رہے ہیں، تو دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں، تو 24 گھنٹے ہماری زندگی وہ ہونی چاہیے جو ہم کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ یہاں بھی کوئی بزرگ آئے تھے جن کے واسطے سے مسلمان آئے تھے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات جب ہندوستان میں آئے ہیں، مسلمان تھا یہاں، وہاں جا کر بیٹھے ہیں اجمیر شریف میں، بادشاہ اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے آج مسلمان، آج ہماری حالت کیا؟ ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی یہ بات چھوٹ گئی تمہاری، تو کیا جواب ہوتا ہے؟ مستحب ہی تو ہے۔ ارے بھائی سنتیں نہیں پڑھیں، ارے سنت ہی تو ہے، فرض تو پڑھ لیے۔ بتاؤ یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور تفسیر عزیزی میں بھی ہے، رد المحتار میں بھی ہے، علماء جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے نزدیک، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل، آپ علی الاعلان کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ہر مسلمان کو مخاطب کر رہا ہے، کیا کرو؟ فاتبعونی، آقا فرما رہے ہیں میری اتباع کرو، اطاعت کو نہیں فرما رہے ہیں، اتباع کرو۔ دیکھو اطاعت الگ ہے، اتباع الگ ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ ہم کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں 8 گھنٹے 12 گھنٹے، ہم 12 گھنٹے کام کر کے آ گئے، 12 گھنٹے کی پوچھ کرے گا ہمارا مالک، باقی 12 گھنٹے ہم کیا کر رہے ہیں پوچھے گا؟ ہم گھر میں سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، یا نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں۔ یہ ہے اطاعت، اتباع ہے، اتباع نہ بولی شہاب الدین، فاتبعونی، اطاعت، وہ اطاعت ہے۔ اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں باہر ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو، سو رہے ہیں تو، پیشاب کر رہے ہیں تو، بڑے استنجے جا رہے ہیں تو، بیوی کے پاس جا رہے ہیں تو، اولاد کے پاس جا رہے ہیں تو، کاروبار کر رہے ہیں تو، دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں تو، 24 گھنٹے ہماری زندگی وہ ہونی چاہیے جو ہم کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ خالی نماز نہیں، خالی روزہ نہیں، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم نے اپنے گھر میں بیوی کی مدد کی کھانا پکانے میں؟ کیا ہم نے اپنے گھر میں بیوی کی مدد کی جھاڑو دینے میں؟ کیا ہم نے اپنے گھر میں بیوی کی مدد کی کپڑا دھونے میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو بھی دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں شریک رہتے تھے، پانی لا رہے ہیں، لکڑیاں لا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ بتلا دو، ایک آدمی کھڑا ہو کر بتلا دے اس نے یہ کیا۔ فاتبعونی، لمبی بات ہو جائے گی، تھک بھی گیا ہوں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔
युहब्बिबकुम अल्लाह। अगर मुसलमान ये फैसला कर ले कि उसकी ज़िंदगी, उसकी सुबह, उसका शाम, उसका मिनट, उसका घंटा, उसका सेकंड, उसका सोना, उसका जागना, उसका चलना, उसका कारोबार, उसकी मोहब्बत, उसका ताल्लुक़, सब का सब वो होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो क्या होगा? अल्लाह कहता है कुरान में, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। दोस्तों, मेरा बाप है, वो बड़ा आदमी है, पुलिस का सरबराह है, अगर मुझे कोई एक थप्पड़ मार दे तो मेरा बाप बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करेगा? इतना पिटवाएगा, इतना पिटवाएगा, इतना पिटवाएगा कि चलना मुमकिन नहीं रहेगा। बताओ होगा कि नहीं? क्या वो हमसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है? अल्लाह क्या कह रहा है? युहब्बिबकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। कोई परेशानी होगी हमको, कोई दिक्कत होगी हमको, कहीं नाकामी होगी हमको, कारोबार में नाकामी होगी, इज़्ज़त में नाकामी होगी, बच्चों में नाकामी होगी, किसी जगह नाकामी नहीं होगी। शर्त यह है कि मुसलमान आज ये फ़ैसला कर ले कि अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करना है। पूरा 24 घंटे हर चीज़ वो करनी है जो आका ने की है, और हर चीज़ को भागना है जिससे आका ने मना फरमाया। बात आई समझ में? युहब्बिबकुमुल्लाह, आगे कहता है अल्लाह क्या करूँगा मैं? यग़फ़िर लकुम, क्या ऐलान करता है? यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, कोई गुनाह हमारे नामे आमाल में न रहे, नेकियां ही नेकियां हों, तो मुझे बताओ जब अल्लाह के यहाँ हम जाएंगे तो किस शान से जाएंगे? बोलो, कोई परेशानी होगी, कोई नाकामी होगी? जब हमारे कोई गुनाह नहीं है, हमारे चेहरे का नूर जो होगा, हमारा दुश्मन हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता, हमारा दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हिम्मत नहीं हो सकती, हम जिससे जो बोलेंगे वो करेगा। आप देख लीजिए, यहाँ भी कोई बुज़ुर्ग आए थे जिनके वास्ते से मुसलमान आए थे, और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रात जब हिंदुस्तान में आए हैं, मुसलमान था यहाँ, वहाँ जाकर बैठे हैं अजमेर शरीफ में। बादशाह दुश्मन, राजा दुश्मन, फ़ौज दुश्मन, अवाम दुश्मन, कोई गुनाह नहीं, सब वो काम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने देख लिया उसी ने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया, जिससे जो कह दिया उसने इनकार नहीं किया। आप देख लीजिए इनकी ज़िंदगी। आप जब चाहें आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पकड़ लें, नामुमकिन है कि नाकामी हो जाए आपको। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह कह रहा है कुरान में। दोस्तों बोलो, अमल की कोशिश करोगे? करोगे? इंशाअल्लाह का मतलब ये है कि हमारा इरादा था, अल्लाह ने नहीं चाहा। बताओ, कहो ज़रूर कोशिश करेंगे, ज़रूर मेहनत करेंगे। वल्लाहु गफूरुन रहीमुन, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े इंसान, सबसे बड़े महबूब, सारे नबियों के सरदार हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि सारे आलम की रूहें एक जगह थीं, जो सबसे आला इंसान था, आला रूह थी, अल्लाह ने उसको उठाया और अपना महबूब और आखिरी नबी के लिए मुंतखब कर लिया। सारे आलम का सबसे बड़ा इंसान। अगर हम उनकी ज़िंदगी को अपनाएंगे, मुझे बताओ अल्लाह हमसे नाराज़ होगा? नाराज़ होगा?
یا خوش ہوگا؟ اب میں آپ سے عرض کروں اور اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ 10:15 ہو چکے ہیں، 10:30 ہوں گے۔